mean by atom? An atom, it is a smallest particle of the matter. It is a indestructible, indivisible particle of the matter. Okay, so in this chapter, in this whole chapter, we study about the atom. Okay, so first here matter. First we study what is a matter. Every substance, that substance is made up. It is a matter. Every substance we call as this is a matter. Okay, this matter is made up of an atom. Okay, matter is made up of atom. Different atom comes together to form a molecule. After all molecules comes together to form a matter. Again, second one is what is atom? Also we know that it is a smallest particle of the matter, smallest indivisible and indestructible particle of the matter. बघा, अणु आपण कशाला म्हणतो तर पदार्थाच्या लहानात लहान कणाला आपण अणु असं म्हणतो. ठीक आहे, ज्याचं पुन्हा विभाजन करता येत नाही आणि जो अनाशवंत आहे असा जो काही आहे त्याला आपण अणु किंवा ॲटम असं म्हणतो. बरोबर आहे. मग असे अणु एकत्र येतात आणि त्यापासून रेणू तयार होतो. बरोबर, रेणू एकत्र येऊन ती वस्तू किंवा तो पदार्थ तयार होतो. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीनं हा जो काही ॲटम आहे याच्या वेगवेगळ्या ॲटॉमिक थेअरी ज्या काही आहेत त्या आपल्याला या चॅप्टर मध्ये स्टडी करायच्यात. पण त्याआधी काही बेसिक पॉइंट आहेत आणि ते तुम्हाला माहित असणं खूप गरजेचं आहे. ओके, बघा आता त्यानंतर तिसरा पॉइंट इथं आहे इलेमेंट. व्हॉट इज अ इलेमेंट? व्हॉट इज अन इलेमेंट? सॉरी. ओके, बघा, व्हेन this is a hydrogen atom. Okay, when hydrogen atom combine with another hydrogen atom, it form H2. Okay, then here we called as H2 is an element. Okay, why we called as H2 is an element? Hydrogen element. Hydrogen and the hydrogen, these two hydrogen comes together to form a H2 molecule and it is an element. Okay, then another example, when hydrogen combine with oxygen, when hydrogen combine with oxygen, it gives H2O. Why here this H2O here we called as a compound. Okay, so let us understand the difference between these two. What is an element and what is a compound? Okay, first here I define element. बघा, पहिल्यांदा element कशाला म्हणतात बघूया. जेव्हा सारखे अणु एकत्र येतात, सारखे अणु ज्यावेळेस एकत्र येतात आणि त्यापासून रेणू तयार होतो, सारखे अणु ज्यावेळेस एकत्र येतात त्याच्यापासून एक रेणू तयार होतो त्याला आपण इलेमेंट असं म्हणतो. When same atom comes together to form a element. When same atom comes together to form an element. When different number of atom comes together. Okay. When different number of atoms comes together, it form a compound. Okay. So we take another example. Here Cl atom and Cl atom comes to form a Cl2. That Cl2 it is also called as an element. Okay, why? Because same two chlorine atom comes together and to form a Cl2 molecule, and therefore same number of same atom comes together, it form an element. Okay, when different number of atom comes together, then it form a compound. Another again we take another example. Here similar to H2O, we take that Na, one molecule of sodium combined with one molecule of chlorine, it gives NaCl. And here that NaCl, NaCl we also called as a common salt, and here that NaCl it is a compound. Okay, so when same atoms comes together to form an element. Okay, when they are bound with each other, and it is called as an element. When different number of atom comes together, it form a compound.
ओके. सो इन अवर बुक बघा, आपल्या पुस्तकामध्ये सुरुवातीलाच एक चार्ट दिलेला आहे. त्यामध्ये तुम्हाला इलेमेंट कुठला आहे आणि कंपाऊंड कुठला आहे हे ओळखायचं. कसं ओळखणार? जर सारखे ऍटम एकत्र आले असतील तर त्याला आपण इलेमेंट असं म्हणतो, आणि डिफरंट ऍटम जर एकत्र आले असतील तर त्याला आपण कंपाऊंड असं म्हणतो. ठीक आहे, बेसिक पॉइंट आहे हा, तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर बघा, मी काही इलेमेंटची काही नावं यामध्ये लिहिते. एक पिरियोडिक टेबल मधला म्हणजेच आवर्त सारणी मधला एक इलेमेंटचा ग्रुप असा आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, हेलियम, निऑन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन आणि रेडॉन. हे जे काही इलेमेंट्स आहेत, या इलेमेंट्सला आपण नोबल गॅसेस असं म्हणतो, यांना आपण राजवायू असं म्हणतो. ठीक आहे, या इलेमेंटला आपण नोबल गॅस असं का म्हणतो? कारण हे जे काही इलेमेंट्स आहेत ते केमिकल रिॲक्शन मध्ये भाग घेत नाही. बघा, आता हायड्रोजन असेल, क्लोरीन असेल, सोडियम असेल, इतर जी काही इलेमेंट्स आहेत जे केमिकल रिॲक्शन करतात त्यावेळेस इलेमेंट आणि कंपाऊंड तयार होतो. ठीक आहे, पण हे जे काही नोबल गॅसेस आहेत, नोबल गॅस आहेत, हे कुणाशीही केमिकल रिॲक्शन करत नाही किंवा हे इलेमेंट फॉर्म हे जे काही आहेत इलेमेंट तयार करत नाही, कारण ते कोणासोबतही कंबाईन होत नाहीत. का कंबाईन होत नाहीत? कारण ते नोबल गॅस आहेत, ते ऑलरेडी स्टेबल आहेत. ठीक आहे, त्यामुळे हे जे काही इलेमेंट्स आहेत हे नेहमी स्टेबल स्टेटमध्ये असतात. याची ऍटॉमिक स्टेट पण हीच आहे आणि याची इलेमेंटल स्टेट पण हीच आहे. ठीक आहे, म्हणजे हेलियम हा ऍटम पण आहे आणि हा इलेमेंट पण आहे. ओके, निऑन हा ऍटम पण आहे आणि इलेमेंट पण आहे. का? कारण Ne2 असं कधीही तयार होणार नाही, कारण तो स्टेबल स्टेट मध्ये आहे. तो दुसऱ्या निऑन बरोबर केमिकल रिॲक्शन, रासायनिक अभिक्रिया करणार नाही. त्यामुळे हे जे काही इलेमेंट आहेत हे इलेमेंट, याची इलेमेंट फॉर्म जी काही आहे ती सेम असते. इथं He2 असं आपण म्हणत नाही, Ne2 असं आपण म्हणत नाही, Ar2 असं आपण म्हणत नाही, कारण हे सगळे इलेमेंट जे काही आहेत याचा समावेश नोबल गॅसेस मध्ये होतो आणि त्यामुळे हे सर्व केमिकल रिॲक्शन मध्ये भाग घेत नाहीत. ठीक आहे, त्यामुळे याचा समावेश इलेमेंट मध्येही होतो. ठीक आहे, याची ऍटॉमिक स्टेट आणि इलेमेंट स्टेट ही सारखी असते. ठीक आहे, त्या चार्ट मध्ये काही पॉइंट्स दिलेले आहेत, त्यामुळे त्या ठिकाणी हेलियम, निऑन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन हे जे काही आहेत इलेमेंटल स्टेट मध्येही आहेत, ऍटॉमिक स्टेट मध्ये पण आहेत आणि इलेमेंटल स्टेट मध्येही आहेत. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीनं मॅटर इज मेड अप ऑफ ऍटम. Then atom, it is a smallest particle of the matter. It is smallest, indivisible and the indestructible particle of the matter. What is a element? When similar atom comes together, it is called as a element. When different atoms comes together in a chemical reaction, and it gives a compound. Okay.